MCQs, 16 MCQs and 8 matching questions. تعرف ايش هو الماتشنج؟ ايوه ماتشنج. عندك 8 يمين 8 يسار. طب مو كثير. طب في الورقه دي نقدر نسوي 8. الماتشنج انا غالبا احطه يكون عندي 8 احط مثلا 15 بس المره دي حطيتها 8 و8 في الفاينل لو حجيب ماتشنج حجيب اكثر يعني اجيب 12 بس المره دي جبتها عشان اساعدكم. دكتور كم الجميل ساعدنا في الفاينل. يبغى يتكلم ممكن يتكلم. انا مع هذا الحين ما في داعي تدرس بس اللي ما يبغى يجلس يطلع. There is 16 MCQs and 8 matching questions. Matching questions هتلاقوا من 1 ل 8 ومن A ل I خلاص؟ مثلا في الانسر شيت هحط من 1 ل 8 هتحط اللي قدام 1 مثلا B 2 سي H 3 B اول بس ممكن ما تحط زياده لو سمحت. ما حطيت المره دي ما حطيت بس لو حجيبها في الفاينل. لا انا قصدي انه قد الاختيارات قد هذا حتى في الفاينل. ايوه لا في الفاينل لا حجيب لو حجيب في الفاينل حجيب دائما الاي بي سي 16 MCQ 8 خلاص. الماتشنج كويشنز هذه عباره عن اديتكم حاجه اعتبر لي اديتكم هي هديه انه فيري كلير للي قري. لو واحد ما قري المنهج طبعا حتكون طلاسم بالنسبه له. بس once you read it you're gonna know exactly what we have and which definition is gonna match. خلاص? Which is a big difference. It's not something related. كويس. So it's gonna be very easy if you read it. Just read it. If you understand it and read it. The MCQs questions, we're gonna go through all the slide. This is gonna be revisions. When I put my MCQs for each lectures, I'm putting MCQs for the quiz and the final. Then I'm choosing part of my questions that is important as for the quiz. So this is a discussion gonna be for quiz and final. Okay, even I'm gonna go through what type of essays I'm gonna bring it, if I'm gonna bring a short essays from those 3 lectures. Here is the definitions of a pediatric dentistry. Here, what is the objective of pediatric dentistry? طب الاختبار بس في البيدو؟ Pedo fixed removable. What is the objective of pediatric dentistry? And what is pediatric dentistry provide? It's provide primary comprehensive, either preventive or therapeutic or treatment. So it's both therapeutic and preventive. البيدياتريك triangles ايش هو عبارة عن ايش؟ يدوم ايش؟ الشيف كومبلينز شرحناهم في الهيستوري. ايش هو الشيف كومبلين؟ ايش هو الهيستوري؟ ايش هو الباست ميديكال هيستوري؟ ايش حكايه الفيلينجز؟ الفاكسينز؟ الباست دنتال هيستوريز. ايش هو الباست دنتال هيستوريز؟ هل عمل امالجا؟ هل عمل ريستوريشنز؟ متى عمل ريستوريشن؟ ايش كان البيهيفيرز حقهم؟ الدنتال تشارتنج ايش نحتاج عشان نعمل دنتال تشارتنج؟ Contraindication for the treatments. This is something like a short essays questions. It could be an MCQs. A treatment plan. Issue a treatment plan for the treating child technique. Mostly we're gonna treat the child by different ways. Either pharmacological. This is the behavior management. Either we're going to treat the child by pharmacological or non-pharmacological.
الفارماكولوجيكال either sedation or general anesthesia or local anesthesia, and non-pharmacological either we're going to use a restraint behavior management. ايش هو البيهيفير مانجمنت؟ شرحناه. ايش الحاجات اللي بنعملها عشان نعمل behavior management للchild. Some of the word طبعا ما حنقول I will not serve, I will not tell the child I will give you a shot. Sometime I'm going to give you a punch. This is you're going to feel as a punch. Anesthetic solutions. I will not tell him that I will give him anesthetic solutions. I either will give him. I'm going to give you it's a sleepy water, or it's a juice just to numb the tooth. This is a different vocabularies. We use it for the child. A local anesthesia. When I do it, when I use it, and when I didn't use it. This is something I have to note. In those areas, I'm using a local, and this, I'm not using a local anesthesia. Here I'm using a local anesthesia. بس دكتور انا معلش عندي سؤال. يعني انا في مبدأ انه يعني اذا ما اديته هيتعور. حتى لو كان الشيء بسيط هيحس بألم. والطفل في ذا العمر اذا حس بألم في شيء ممكن يكرهني ويكره دكتور الاسنان. فليه ما اديله في كل الوقت وخلاص؟ أصعب حاجة إنك تعملها للطفل إنك تديله local anesthesia. الطفل أصعب حاجة إنك تعمله هي إنك تديله local anesthesia. حتى في البيهيفير مانجمنت لو كانت عنده أسنان كثير في حاجات تحتاج وفي ما تحتاج local anesthesia. لو كان البيهيفير حقه مو قد كده أبتدي له في الحاجات البسيطة لغاية ما أعمل له مانجمنت أقوي علاقتك بيه بعدين تديله الأنستيزيا. الأنستيزيا دي أغلب الأطفال من أصعب الأشياء. الطفل اللي يأخذ أنستيزيا سهل إنك تعمل له أي شيء ثاني. طب تخدير كامل. هذه من البيهيفير مانجمنت either sedation or general anesthesia. يعني لو سويتها يضر لو في كل الأشياء سويتها. طبعا general anesthesia مين بيروح general anesthesia؟ والله أنا عن نفسي ارتاح وخلص كل شيء. أنا عن نفسي آخر حاجة بعملها في حياتي general anesthesia. لو أي عملية باخذها under locals باخذها under locals I will not take the risk for general anesthesia. It's أشرح لك إيش الريسك في general anesthesia. طيب خلاص. هذه it's a big risk. الناس بيموتوا. يعني أنت لما تروح تعمل عملية ما بخاف من العملية قد ما بخاف من الجنرال أنستيزيا. ناس بيموتوا بسبب الجنرال أنستيزيا. It's an operation by itself. It's a real operation. It's a different operation. It's a big operation by itself. خلاص. متى بنستخدم اللوكال أنستيزيا ومتى ما نستخدمها؟ هذه من الأشياء اللي تعتبر مهمة. طبعا من أهم الأشياء never lie on the child. هذه ما قلناها. تضحك عليه. ايش الدوز؟ ايش الدوز؟ What is the dose we are using؟ طبعا انا ما بطالبكم بالمعادلات بس بطالبكم بالرول اوف ثامب. رول اوف ثامب اللي هو 1 كاربول لكل 20 او 9.1 هذه المعادلات. في حاجات عندنا بنعملها للتشايلد as a preventive. في حاجات as operative. نعرف ايش هو الفرق ما بين البريفنتيف والاوبراتيف؟ البريفنتيف والاوبراتيف ايش الفرق؟ بريفنتيف انه عشان تحمي انه ما يصير. صح. هو ده. والاوبراتيف عشان قد صار حصل شيء بتصلح. فبعرف ايش هو البريفنتيف pediatric dentistry وايش الحاجات اللي تعتبر operative pediatric dentistry. التروماتيك انجريز اخذنا حاجتين في التروماتيك انجريز ايش اسبابها؟ في حاجه اسمها اللي هو الفراكشر اوف ذا انتيريور تيث كيف نعمل لها؟ في حاجه تروماتيك انتروجنز. ايش هو الانتروجنز؟ خلاص؟ ايش هو الاكستروجن or lateral luxations؟ ايش هو الايفالشن؟ عندي 3 terminology: intrusion, extrusion, evulsions. لازم أعرف الفرق ما بين الثلاثة. طيب الchild abuse إيش الكرايتيريا حق الchild abuse؟
خلاص؟ هذه حاجة لازم أعرفها. إيش مجرد إني أقرأ أعرفها. متى أقول الشرط؟ تحط لي الثانية الله طريقة fixed أو removable.